Hello officers, welcome to the 27th episode of Environment by Prerna ICS for UPSC Prelims 2026. ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ is 50 years of CITES. So CITES has marked the 50th anniversary at COP20 in Samarkand, Uzbekistan, where member nations adopted major species protection. So this is the news that is there, and in this context we will see the all about the CITES. What is CITES? The full form of CITES is Convention on International Trade in Endangered Species. Now you have to remember the trade that is happening, whatever we are talking about in this convention, it deals with only endangered species. Now where are these species? I mean, in which area or in which, by what terms can these species be told as endangered? We have discussed in our previous sessions that International Union for Conservation of Nature, IUCN, has listed, they have a list of species according to the population that is there globally. So it is called the red list of the IUCN. So as per red list, if the species are considered as endangered, so their trade is regulated through this convention. Now we have also discussed why trade has to be, or why we need an international organization to control or regulate such kind of activities, because we know many species are migratory in nature. సో స్పీషీస్ మైగ్రేటరీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి, అవి ఒక కంట్రీ నుండి ఒక కంట్రీకి ట్రావెల్ అవుతాయి. సో ఒక కంట్రీలో మనం కన్జర్వ్ చేసి ఇంకో కంట్రీలో చేయలేకపోతే వి విల్ ఫెయిల్ టు కన్జర్వ్ ద స్పీషీస్ ఇన్ టోటల్. అందుకే మనకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ గా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాలి. సో దిస్ సైట్స్ ఈస్ అ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. అంటే ఇల్లీగల్ గా మనం ఏమైనా ట్రేడ్ చేస్తున్నామా, ఆ స్పీషీస్ ని ట్రేడ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా, ఎలాంటి స్పీషీస్ ని ట్రేడ్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ ట్రేడ్ చెయ్యాలి అంటే వాటికి అంటే ఎలాంటి స్పీషీస్ ని అసలు మొత్తం బ్యాన్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ మీద, వేటిని కొన్ని పర్మిషన్స్ తో ట్రేడ్ చేయొచ్చు, ఎలాంటివి చేయొచ్చు అనేవి ఈ సైట్స్ లో మనకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. సో దిస్ సైట్స్ ఈజ్ అ లీగలీ బైండింగ్ మల్టీలేటరల్ ట్రీటీ రెగ్యులేటింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ వైల్డ్ యానిమల్స్, ప్లాంట్స్, టు ఎన్ష్యూర్ that it does not threaten the species survival. సో మనకి స్పీషీస్ సర్వైవల్ ని థ్రెటన్ చేయనంతసేపు ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఒకవేళ వాటి పాపులేషన్ చాలా తగ్గిపోతుంది అన్నప్పుడు మనం వాటి మీద రెగ్యులేషన్స్ అనేది తీసుకొని వస్తాం. సో ఇవి బోత్ యానిమల్ స్పీషీస్ అండ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ మీద రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ నౌ అడ్మినిస్టర్డ్ బై the United Nations Environment Program, UNEP program, which I have discussed again in our previous video, and the headquarters is at Geneva, Switzerland. Yes, now let's move on to understand the history. అసలు దీని ఫార్మేషన్ ఏంటి, ఎప్పుడు ఎన్ఫోర్స్ అయిందో చూద్దాం. సో 1973లో this idea was conceived by the International Union for Convention of Nature in 1963, and the text was finalized in Washington DC. Later in 1975 it entered into force on 1st July of 1975. That is why the COP20 that is held in 2025 marks 50 years of CITES. Yes, so in this 2025 185 parties, that is now we have 185 member parties for this convention, making it one of the world's largest conservation agreements that are there globally. So this is the history of CITES and when it came into force, and about the recent COP meeting that was held. Now let's understand what are the functions of this convention. This actually aims to regulate international wildlife trade via permits and certificates. So if you want to trade any species internationally, అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమైనా టర్టిల్స్ యూజువల్ గా ఏవైనా స్పీషీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ స్పీషీస్ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ ఉంటే వాటిని మనం అసలు ట్రేడ్ చేయడానికి వీలుండదు. కానీ కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే అవి మెడిసినల్ పర్పస్ కి వాడాల్సి వస్తుంది, ఆర్ ఏదైనా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ వేరే కంట్రీలో ఉన్నప్పుడు మేబీ దే మైట్ నీడ్ సమ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దట్ ఆర్ ఎండేంజర్డ్ బట్ దే మైట్ రిక్వైర్. అలాంటి టైంలో వాటి ట్రేడ్ కి కావాల్సినప్పుడు మనకి పర్మిట్స్, సర్టిఫికెట్స్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తారు.
సో సైట్స్ నుండి ఇష్యూ చేసిన పర్మిట్స్ సర్టిఫికెట్స్ ఉంటే మాత్రమే వాటిని మనం ఒక కంట్రీ నుండి ఇంకో కంట్రీకి ట్రేడ్ చేయొచ్చు. అండ్ దే మెయింటైన్ అపెండిసెస్ దట్ అసైన్ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్టింక్షన్ రిస్క్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ అపెండిసెస్ అంటే లిస్ట్స్ ఉంటాయి. అపెండిక్స్ 1, అపెండిక్స్ 2, అపెండిక్స్ 3 అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉంటాయి IUCN లో చూసినట్టుగా. సో ఒక లిస్ట్ లో ఇప్పుడు అపెండిక్స్ 1 లో లిస్ట్ లో ఉన్న స్పీషీస్ అన్ని దే హ్యావ్ హైయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. సో ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ పర్మిషన్స్, ఎక్కువ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి, ఆర్ దిల్ బి ఎ కంప్లీట్ బ్యాన్ ఆన్ ట్రేడ్ ఆఫ్ దోస్ స్పీషీస్. అపెండిక్స్ 2 లో ఉన్న వాటికి కొంచెం తక్కువ, విత్ పర్మిషన్ అండ్ సర్టిఫికేట్స్ యూ మైట్ ట్రేడ్ దెమ్ whenever there is a necessity for a health emergency or for research and development purpose. Or appendix 3 లో ఉంటే it is on the verge of some vulnerability or endangered ఇది. సో దానికి మనకి కొంచెం తక్కువ లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అవసరం. సో ద కోఆర్డినేట్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అగేన్స్ట్ ఇల్లీగల్ వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్. సో ఒకవేళ ఇల్లీగల్ వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్ జరిగితే దానికి ఎట్లాంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కావాలో అది కూడా మనకి సైట్స్ ఆర్గనైజేషనే చూసుకుంటుంది. అండ్ ఇట్ ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ యూజ్, సైంటిఫిక్ అసెస్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్. సో దీనికి మనం చూస్తే ద సెక్రటేరియట్, ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ డన్ బై IUCN ఓన్లీ. సో దీనికి కావాల్సిన డేటా ఎక్కడ నుండి తీసుకుంటున్నామంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్. మీకు ఇంకొక విషయం వెరీ క్లియర్లీ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ అగైన్, మనం IUCN డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం, IUCN is not part of United Nations. It is a intergovernmental body and an NGO. Like it is a non-governmental organization. So adoka private organization which does it collects all the data and lists down various species according to their populations and it categorizes them. So our data ni vaadi యునైటెడ్ నేషన్స్ సైట్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ని మాత్రం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇది క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ వి విల్ మూవ్ ఆన్ టు వాట్ ఆర్ ద అపెండిసెస్. మనకి ఇప్పుడు ఇందాక ఫంక్షన్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, ఇట్ విల్ మెయింటైన్ డిఫరెంట్ అపెండిసెస్, 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉంటాయి అని. సో ఈ 3 లిస్ట్ లో ఎలాంటి స్పీషీస్ ఏ లిస్ట్ లో ఉంటాయో అది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అపెండిక్స్ 1, దట్ మీన్స్ ద లిస్ట్ 1 ఆఫ్ సైట్స్. అందులో it mentions the species that are threatened with extinction. Threatened species అంటే ఏమేం స్పీషీస్ మీకు ప్రీవియస్ వీడియో చూసుంటే మీరు కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి. సో స్పీషీస్ threatened with extinction trade permit in only exceptional cases like medical emergencies. అంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఏముంటాయి అంటే వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ కుడ్ బి మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. అలాంటి టైంలో మాత్రమే వీటిని మనకి ట్రేడ్ కి ఉపయోగిస్తాము. సో అపెండిక్స్ 1 లో వి విల్ హ్యావ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ థ్రెటెన్డ్ విత్ ఎక్స్టింక్షన్ whose population is very very low. Then appendix 2 will have species not necessarily threatened with extinction but which trade must be controlled. So వీటి population are nearly threatened అంటే they are vulnerable or they are not critically endangered but they might be endangered or vulnerable. Such species are listed in appendix 2. And appendix 3 lo you have different species that are protected in at least one country which has asked other sites parties for assistance controlling the trade. Now this third list is very interesting. థర్డ్ లిస్ట్ లో ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ స్పీషీ ఏదైతే ఉందో అది గ్లోబల్ గా అన్ని కంట్రీస్ లో చాలా ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉండొచ్చు, కానీ పర్టిక్యులర్ గా ఆ కంట్రీలో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ పాపులేషన్ మనం చూసుకుంటే పాకిస్తాన్ లో చాలా తక్కువ ఉంది. ఎస్, బికాస్ అక్కడ ఇంతకు ముందు హంటింగ్ వాజ్ అలౌడ్ ఫర్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్. సో అక్కడ చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మేబీ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఈస్ క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా. బట్ వేరే కంట్రీస్ లో ఒకవేళ పాపులేషన్ వాటిది ఎక్కువ ఉంటే సైట్స్ దాన్ని అపెండిక్స్ 1, 2 లో పెట్టకపోవచ్చు. సో అప్పుడు పాకిస్తాన్ కానీ ఇండియా కానీ మాకు గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ కి ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్షన్ కావాలి, దాని ట్రేడ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ మీద మాకు బ్యాన్ కావాలి అని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అలాంటి స్పీషీస్ ని మనము అంటే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ మాకు ఈ స్పీషీస్ పైన ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ని బ్యాన్ చేయాలి రెగ్యులేట్ చేయాలి అని ఆప్ట్ చేసుకుంటే అలాంటి స్పీషీస్ ని మాత్రం మనం అపెండిక్స్ 3 లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి, సైట్స్ అపెండిక్స్ 3 లో. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ క్లియర్, అపెండిక్స్ 1, 2 and 3 ఫస్ట్ దాంట్లో ఓన్లీ థ్రెటెండ్ విత్ ఎక్స్టింక్షన్ ఏవైతే స్పీషీస్ ఉన్నాయో అవి ఉంటాయి. లిస్ట్ 2కి వచ్చేసరికి నాట్ నెసెసరీలీ థ్రెటెండ్ స్పీషీస్ బట్ దే మైట్, ఇఫ్ ద ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ or is not regulated, they might
బి థ్రెటెండ్ టు ఎక్స్టింక్షన్. అలాంటి స్పీషీస్ని లిస్ట్ 2లో పెడతాం. ఏదైనా కంట్రీ మాకు ఈ స్పీషీస్ పర్టికులర్గా వీటి మీద రెగ్యులేషన్ కావాలి అనుకున్నవి వాటిని మనం థర్డ్ లిస్ట్లో పెడతాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సైట్స్ అపెండిసెస్. నౌ ఈ COP20 మీటింగ్ ఏదైతే జరిగిందో సమర్కండ్లో దాని అవుట్కమ్స్ ఏంటి, ఇండియా రోల్ ఏంటి అది చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ అవుట్కమ్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ అవుట్కమ్ ఇస్ దట్ 77 స్పీషీస్ వర్ యాడెడ్ టు ద సైట్స్ అపెండిసెస్. సో మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే 77 స్పీషీస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us to know each and every species, but sharks and rays, oceanic white tip whale shark, Almanta and devil rays were added to Appendix 1. That means they are in the threatened to extinction లిస్ట్ లోకి యాడ్ అయ్యాయి. సో నౌ దీస్ ఓషానిక్ వైట్ టిప్ లేకపోతే వేల్ షార్క్, ఆల్మాంటా అండ్ డెవిల్ రేస్, ఈ స్పీషీస్ విల్ బికమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. వాటిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ గాల్పాగోస్ అండ్ ఇగువానాస్ 3 స్పీషీస్, ఇవన్నీ దే ఆర్ యాడెడ్ టు అపెండిక్స్ 1. African reptiles such as Holmes hinge back tortoise is added to Appendix 1. Okay, then Saiga antelope, which is present, which is usually seen in Kazakhstan, is removed from Appendix 2 with export flexibility. So Appendix 2 ని తీసేసి అంటే దీని మీద రెగ్యులేషన్ అనేది తగ్గించారు. సో దట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ Guadalupal fur seal downlisted from Appendix 1 to 2. సో Appendix 1 నుండి 2కి మార్చారు అంటే దాని పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అని అర్థం. అంటే దానికి ఏదైతే కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారో అవి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి అని అర్థం. దెన్ ఇండియా విషయానికి వస్తే ఇండియా సక్సెస్ఫుల్లీ అపోజ్ ద EU ప్రపోజల్ టు లిస్ట్ గూగుల్ ఇన్ అపెండిక్స్ 2, సైటింగ్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అసెస్మెంట్. సో యూరోపియన్ యూనియన్ గూగుల్ యొక్క పాపులేషన్ ఇస్ థ్రెటెండ్ అని చెప్పింది. మనకి గూగుల్ ఇస్ దిస్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ దట్ యూ కెన్ సీ. దిస్ ఇస్ యూజ్డ్ యూజువలీ ఇన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్. సో అది EU ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని నెగేట్ చేసి ఇండియా సక్సెస్ఫుల్లీ అపోజ్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ అపెండిక్స్ 1 or 2 ఇన్ ద సైట్స్ లిస్ట్ దట్ ఈస్ దేర్. అయితే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎగ్జామ్కి ఏంటి అంటే COP19లో ఇండియా బతుగా సౌండ్ అట్లే వస్తుంది, కొంచెం ఆగనా చెప్పనా. ఓకే, రిపీట్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ మీరు ప్రిలిమ్స్కి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే COP19లో ఒక స్పీషీ ఉంది బతుగర్ కచుగా. దీన్ని ఇండియా అపెండిక్స్ 1లోకి ఇంక్లూడ్ చేసింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రెడ్ క్రౌన్డ్ రూఫ్ టర్టిల్. సారీ, రెడ్ క్రౌన్ రూఫ్ టర్టిల్. ఎస్, సో ఇది మనకి COP19లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు, కానీ ఇప్పటివరకు మనకు ప్రిలిమ్స్లో ఎప్పుడూ అడగలేదు. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ 50 years ఆఫ్ సైట్స్ ఈ ఇయర్ మార్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండియాలో వచ్చిన చేంజెస్ మోస్ట్లీ మనకి వరల్డ్ వైడ్లో ఉన్న స్పీషీస్ కంటే ఎక్కువ ఏవైతే స్పీషీస్ ఇండియా మెన్షన్ చేస్తుందో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ప్రాబబిలిటీ ఇస్ వెరీ హై. సో బోత్ ఇఫ్ వి సీ బోత్ దిస్ red crown roofed turtle that is there as well as the Google that is there, both the species, plant species and this animal species, both of them becomes important in prelims perspective. So that's all about the 50 years of sites and all the information about the organization or the convention. For more such analytical videos, keep following our channel Prerna ICS. Thank you.